विद्यां जगदो व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां व्याद्यां धकारापहां हस्तैः स्वातिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां पुस्तकस्था सरस्वत्यै नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे। नर्मदे मात की जय। जो कोरी गावे जुग जुग पढ़ गावे जुग जुग पढ़ गावे भगत। અને છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી એક વર્ષને આશરે દર બીજા વર્ષે આપણે ભવ્ય કથાનું આયોજન કરીએ છીએ। ચાલુ વર્ષે પણ આપણા રામવાડી આશ્રમમાંથી આશ્રમ સાથે જોડાયેલા ગોદડિયા પરિવાર સાથે જોડાયેલા 5 ભક્તો માં નર્મદાની પરિક્રમા સંપૂર્ણ નર્મદાની પરિક્રમા પૂર્ણ કરી અને હેમખેમ પધાર્યા। નર્મદા પરિક્રમા દરમિયાન આ આશ્રમના ટ્રસ્ટ હરેશભાઈ પણ આવે। હરેશભાઈ બાબુભાઈ વડોદરાથી પધારેલ છે। તેઓના કર કમલ દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરી અને આપણે કથાની શરૂઆત કરીશું। મંગુભાઈ સાહેબ પૂર્વ પ્રમુખ અને પૂર્વ ટ્રસ્ટી શ્રી મંગુભાઈ પટેલ સાહેબ પણ ઉપસ્થિત છે। તેઓ પણ દીપ પ્રાગટ્યમાં સહકાર આપશે। મંગુભાઈ સાહેબ रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय हो। गुदड़िया हनुमान की जय हो। चालीसा बापा की जय हो। हरिराम बापा की जय हो। राम बापा की जय हो। प्रेमदास बापा की जय हो। जीवाराम बापा की जय हो। भिखाराम बापा की जय हो। सर्वे संतन की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गिरनारी बापा की जय हो। चेतन समाधि वाले की जय हो। बापा जय जय सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। દીપ પ્રાગટ્યને જોરદાર તાળના ગગડાથી વધાવીએ। અને આ કથાના મુખ્ય આયોજક એવા મહેશભાઈ વાળા અને તેઓના સુપુત્ર ચિરાગભાઈ વાળાને વિનંતી કરીએ કે તેઓ કથા વક્તા મહોદયનું પુષ્પહારથી સન્માન કરે।
મહેશભાઈ વાળા અને ચિરાગભાઈ વાળા કથા વક્તા મહોદય વિમલ મહારાજનું સન્માન કરશે અને ત્યારબાદ ડિમ્પલબેન ભટ્ટ, સંજયભાઈ ભટ્ટ તેઓ પણ વિમલભાઈ મહારાજનું સન્માન કરશે પુષ્પગુચ્છ દ્વારા, અને કૌશિકભાઈ ભટ્ટ અને વૈશાલીબેન ભટ્ટ જેઓના નામ બોલાય છે તેઓ તાત્કાલિક અહીંયા આવી સન્માન કાર્યક્રમમાં જોડાય. ડિમ્પલબેન, સંજયભાઈ, વૈશાલીબેન અને કૌશિકભાઈ. બાપા જય જય સીતારામ, નર્મદે માત કી જય. સુનિલભાઈ મનુભાઈ વાળા તેઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત થાય. સુનિલભાઈ મનુભાઈ વાળા. સીતારામ, નર્મદે માત કી જય. નર્મદા પુરાણ સપ્તાહ પારાયણનો સમય પણ આપણે એવો પસંદ કર્યો છે કે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા રામ અવતાર ત્રેતાયુગમાં આ પૃથ્વી ઉપર થયો. એ રામ જન્મોત્સવ દિવસના શુભ દિવસે શરૂઆત થઈ અને રામના પરમ ભક્ત એવા હનુમાનજી મહારાજ અને આ કળિયુગના ચિરંજીવી દેવ પ્રત્યક્ષ દેવ હનુમાનજી મહારાજનો જન્મોત્સવ 2 એપ્રિલે હનુમાન જન્મોત્સવ દિવસે પૂર્ણાહુતિ. આમ આ શુભ બંને પ્રસંગોની વચ્ચે 7 દિવસ સુધી સતત આ સ્ટેજ ઉપરથી આ કથા વ્યાસપીઠ ઉપરથી આપણા વિમલભાઈ મહારાજ સૌને માં નર્મદા પુરાણનું રસપાન કરાવશે. યજમાન પરિવારના સભ્યોને માં નર્મદા પુરાણ સપ્તાહની પ્રારંભની આરતી માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ. તો યજમાન પરિવારના સૌ સભ્યો આરતી માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થશે. જય સિયારામ, નર્મદે હર. ઉભો જ રહે. વારાફરતી આવશો છાયું
બધા નહીં મળે એ તો કહું છું કેટલાક श्री नर्मदा मैया की जय। जय जगदानंदे मैया जय जगदानंदे। ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा हरिहर शंकर रुद्री पालती। ओम जय जगदाम्बे। देवी नारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी मैया विनव सुर नर मुनि जन सेवत। सुर नर मुनि जन सेवत सारथ पदवती। ओम प्रकवान राजत वीणा वादन्ते मैया वीणा वादन्ती। जुमकत जुमकत जनन जुमकत जुमकत जनन रमती राजन्ती। ओम जय जगदानंदी। वाजत ताल मृदंगा सुरमंडल रमते। मैया सुरमंडल रमती। तुड़ितान 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 तुरडन 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 रमते सुरवंती। ओम देवी सकल भुवन पर आप विराजत निस दिन आनंदे। गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भव पेटंती। ओम कंचन थाल विराजत अकर कपूर बाकी। रमण कंठ विराजत घाटन घाट पूजन। ओम जय जगदानंदी। आरती निस दिन जो कोई गावे जुग जुग पढ़ गावे। जुग जुग पढ़
ભજત શિવાનંદ સ્વામી રટત હરિહર સ્વામી મન વાંચિત પાવે જય જગદાનંદે મૈયા જય આનંદ કંદે जलेन प्रदक्षिणां देवाभिवन्दनं हस्ताभ्यां देवाभिवन्दनं स्व आत्माभिवन्दनम् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठा दत्तात्रेयं स्वरन्दं जनहितनिरतं सच्चिदानन्दमग्नं सिद्धं रेवातस्थं निजवररहितं नित्यमत्तावधूतं सन्तं नारेश्वरस्थं मथितकलिमलं पाण्डुरङ्गम् नमामि। बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। श्री रामेश्वर महादेव की जय। श्री गोदड़िया हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम दरबार की जय। सद्गुरु श्री हरिराम बाबा की जय। सद्गुरु श्री राम बाबा की जय। सद्गुरु श्री प्रेमदास बाबा की जय।
सदगुरु श्री रंगवधूत महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। कुलदेवी मैया की जय। पितृनारायण देव की जय। भारत माता की जय। गाय माता की जय। सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर माँ नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर माँ नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर माँ नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर माँ नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर माँ नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर ताली के साथ नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर माँ नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर माँ नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर माँ नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर माँ नर्मदे हर। पुण्यदायिनी नर्मदे हर पाप निवारिणी नर्मदे हर। पुण्यदायिनी नर्मदे हर पाप निवारिणी नर्मदे हर। पुण्यदायिनी नर्मदे हर पाप निवारिणी नर्मदे हर। ओ पुण्यदायिनी नर्मदे हर पाप निवारिणी नर्मदे हर। तरंग भंग रंजित सत्सुपाप जात जात तारिवार संयुतम कांत दोष काल भूत बेहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। 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 बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। પતિત પાવની માં નર્મદાજીના સાનિધ્યમાં અને શ્રી પ્રેમદાસ બાબા ગુદડિયા રામવાડી આશ્રમમાં બિરાજિત ગુરુ પરંપરાના સંતો સાથે જ રામ દરબારનો પરિવાર, ગુદડિયા હનુમાનજી મહારાજ, શ્રી રામેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યની અંદર પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી આજના મંગલ દિને ભગવતી માં નર્મદાના ગુણગાન ગાવાનો અવસર તમને અમને બધાને મળ્યો છે ત્યારે પરમ વંદનીય પરાત્પર અકારણ કરુણા કરવરણાલય ભક્તવત્સલ ભગવાન સાંબ સદાશિવ રામેશ્વર મહાદેવજીના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ સાથે
નમન, વંદન અને પ્રણામ. રામજીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન, નમન, પ્રણામ. શ્રી ગોદડિયા હનુમાનજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ, વંદન, નમન. શ્રી હરિરામ બાપા, રામ બાપા, પ્રેમદાસ બાપા, શ્રી રંગવધૂત બાપજી એ સૌ ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ સાથે સર્વે દેવતાઓના ચરણોમાં વંદન. વ્યાસપીઠને વંદન. પતિત પાવની, મોક્ષદાયિની, ભક્તિપ્રદાયિની શિવપુત્રી ભગવતી પરાંબા જગદંબામાં નર્મદાજીના ચરણોમાં પણ આપણે સૌ કોટી કોટી પ્રણામ કરીએ. અહીંયા વિરાજમાન સંતો મહંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ, વંદન. આપણા સ્થાનમાંથી જે લોકો નર્મદાની પરિક્રમા સંપન્ન કરી છે એવા 6 લોકોના ચરણોમાં પણ કોટી કોટી પ્રણામ. અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ ભક્તજનોના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન ભગવાન પરમેશ્વરને પણ કોટી કોટી પ્રણામ, વંદન. મારા માતા પિતા અને ગુરુ મહારાજ કુલદેવીના ચરણોમાં અનંત કોટી વાર પ્રણામ સાથે આજની આ કથાનો આરંભ કરીએ તે પહેલા ફરી એકવાર હનુમાનજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરીએ, પ્રણામ કરીએ. કારણ કે હનુમાનજી મહારાજ એમ કહેવાય છે ને કે જ્યાં પણ ભાગવતની કથા થતી હોય, શ્રી રામાયણજીની કથા થતી હોય, અથવા તો જ્યાં પણ દેવી કાર્ય થતા હોય, જ્યાં પણ ભગવાનના ગુણગાન ગવાતા હોય, કથા મંડપની અંદર સર્વપ્રથમ આવીને તેઓ આસન લગાવે છે, બિરાજમાન થાય છે. એટલા માટે ભગવાન હનુમાનજી મહારાજની પણ પરમ અનુકંપા આ આશ્રમ પર છે, આપણા સૌ પર છે, અને સૌથી વધારે તો એમ કહેવાય કે મારા પર પણ છે. એટલા માટે જ આ જગ્યા અમને પ્રાપ્ત થઈ છે. તો એવા હનુમાનજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન સાથે 2 મિનિટ હનુમાનજી મહારાજને આપણે યાદ કરી લઈએ. જય 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 હનુમાન ગોસાઈ, કૃપા કરહુ ગુરુદેવ કી નાઈ. જય હનુમાન ગોસાઈ, કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાઈ. જય 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 હનુમાન ગોસાઈ, કૃપા કરહુ ગુરુદેવ કી નાઈ. જય 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 હનુમાન ગોસાઈ, કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાઈ. મારુતિ નંદન, મંગલમૂર્તિ મારુતિ નંદન, મંગલમૂર્તિ મારુતિ નંદન, મંગલમૂર્તિ મારુતિ નંદન, સકલય મંગલ મૂલનિ કંદન, સકલય મંગલ મૂલનિ કંદન, સકલય મંગલ મૂલનિ કંદન, સકલય મંગલ મૂલનિ કંદન, મંગલમૂર્તિ મારુતિ નંદન, મંગલમૂર્તિ મારુતિ નંદન, મંગલમૂર્તિ મારુતિ નંદન, મંગલમૂર્તિ મારુતિ નંદન.
પવન તનય સંતત હિતકારી પવન નય સંકટ હિતકારી પવન તનય સંતત હિતકારી પવન તનય સંકટ હિતકારી હૃદય વિરાજતી અવન વિહારી હૃદય વિરાજતી અવન બિહારી હૃદય વિરાજતી અવન વિહારી હૃદય વિરાજતી અવન બિહારી મંગલ મૂર્તિ મારુતિ નંદન ઓ મંગલ મૂર્તિ મારુતિ નંદન મંગલ મૂર્તિ મારુતિ નંદન મંગલ મૂર્તિ મારુતિ નંદન મારુતિ નંદન મારુતિ નંદન મારુતિ નંદન મારુતિ બોલીએ શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. આવો આપણે સૌ સાથે મળીને મા નર્મદાની કથા ગંગામાં પ્રવેશ કરીએ. પતિત પાવની મોક્ષદાયિની મા નર્મદાની કથા ભાગ્યથી મળે એવું બધા વિચારતા હોય, પણ નર્મદાની કથા તમે કોઈ જગ્યાએ સાંભળી હશે એવું કદાચ અહીંયા કેટલાય લોકો નહીં હોય. આપણા કરજણમાં 2 વાર માં નર્મદાની કથા થઈ, પણ એ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં 3 દિવસની કથા થઈ. એમને આનંદ ન હતો, એમને સંતોષ ન હતો. ત્યારે વિચરણ કરતા કરતા ભગવાન નારદ ઋષિ એક વખત વેદવ્યાસજીને મળ્યા અને વેદવ્યાસજીની મુખાકૃતિનું અવલોકન કરી અને નારદજીએ વેદવ્યાસજીને પૂછ્યું કે હે મહર્ષિ, હે વેદવ્યાસ, તમે તો આટલા બધા પુરાણોની રચના કરી છે, આટલા બધા ગ્રંથોની રચના કરી છે, આટલા બધા ઉપનિષદોની રચના કરી છે, અને છતાં પણ તમને હજુ દ્વિધા છે એવું મને દેખાય છે. આપણે એમ વિચારીએ કે નારદજી તો, નારદ કોને કહીએ આપણે સંસારી જીવનની અંદર? સ્વાભાવિક છે કે નારદ કોને કહીએ? કેટલાય વખત આપણે ઉપમા આપીએ ને કે આ તો નારદ જેવો છે. 2 જણની વાત ત્રીજી જગ્યાએ પહોંચાડે અને ત્રીજામાંથી ચોથામાં પહોંચાડે, એને આપણે નારદ કહીએ છીએ. પણ શાસ્ત્રની અંદર, વેદોની અંદર, પુરાણોની અંદર વેદ વ્યાસ માટે બહુ મોટો શબ્દ વર્ણવ્યો છે કે વેદવ્યાસજી તો ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. હા? દક્ષ પ્રજાપતિએ પણ સતીના લગ્ન કરવા હતા, પાર્વતીજીના લગ્ન કરવા હતા, ત્યારે નારદ ઋષિને બોલાવીને એમના મંગલ મુહૂર્તો કઢાવ્યા હતા. એવા એ નારદ ઋષિ એકવાર વેદવ્યાસજીને મળ્યા તો વેદવ્યાસજીએ કહ્યું કે બાપા, મને હજી સંતોષ નથી. આટલા બધા વેદોની રચના મારા દ્વારા થઈ, આટલા બધા ઉપનિષદોની રચના થઈ, આટલા બધા પુરાણોની રચના કરી, છતાં પણ મને મનોમન સંતોષ નથી. આપણે જે પણ જમવાનું બનાવીએ ને, આપણા ઘરડાઓ એમ કહેતા કે ભગવાનનું નામની સાથે આપણે રસોઈ બનાવીએ ને તો એમાં મીઠાશ આવે, અથવા તો એમાં કંઈક મીઠું મરચું કે કંઈક દ્રવ્ય નાખવાનું રહી ગયું હોય ને તો પણ એમાં સ્ફુરણ થઈ જાય. ભગવાનના નામમાં એટલી તાકાત છે. તો વેદવ્યાસજીએ નારદ ઋષિને પૂછેલા પ્રશ્નની અંદર ભગવાન નારદ ઋષિએ જવાબ આપ્યો કે હે વેદવ્યાસજી, તમને હજી સંતોષ નથી તો ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રજીના વાન્મય સ્વરૂપનું તમે નિરૂપણ કરો, આલેખન કરો, અને એનાથી તમને આનંદ થશે, નિજાનંદની પ્રાપ્તિ થશે. આવા ઉપદેશ વેદવ્યાસજીને નારદજીએ સમર્પિત કર્યા. અને આ વેદવ્યાસજીએ નારદજીની
આજ્ઞાનું શિરોધાર્ય કરી અને ભગવાન ભાગવતજીની રચના કરી. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રજીના વાંગ્મય સ્વરૂપની રચના થઈ. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રજીના લીલામૃતની રચના થઈ. અને એ એટલે ભગવાન ભાગવતજીની અંદર ભગવાન સ્વયં સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. ભગવાન વાંગ્મય સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. એવા ભાગવતજીના નિર્માતા ના સ્વહસ્તે આ નર્મદા પુરાણની પણ રચના થઈ છે. એવા વેદવ્યાસજીને પણ આપણે યાદ કરી અને વંદન કરીએ, નમન કરીએ. આમ તો આપણે બધા ભાગવતની કથા સાંભળીએ, રામાયણની કથા સાંભળીએ, શિવ મહાપુરાણની કથા સાંભળીએ. આ જ જગ્યાની અંદર આ બધા જ ગ્રંથોની કથા આપણે કરી ચૂક્યા છે. અને રામાયણ તો કદાચ 2-3 વાર આ સ્થાનની અંદર વિવિધ શ્રોતાઓના મુખારવિંદથી ગવાય છે. તો એવા આ સ્થાનની અંદર પરમ પૂજ્ય શ્રી પ્રેમદાસ બાબા ગોદડિયા સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાંથી વિચરણ કરતા કરતા મધ્ય ગુજરાતમાં આવ્યા અને એમને અહીંયા એમના બેસણા કર્યા. એમને રામ નામનો ધૂણો ધકાવ્યો, રામ નામની રોટી પીરસી અને અહીંયા આગળ સરસ મજાની એમની પોતાની તપસ્થલી બનાવી. અને એ તપસ્થલીની અંદર આજે માં નર્મદાજી અમરકંટકથી વહેતા વહેતા કરજણ થઈ અને પાછા દહેજના સમુદ્રની અંદર વિલીન થવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે આપણે સૌ સૌભાગ્યશાળી છે, ભાગ્યશાળી છે. અને આપણી પરમ અનુકંપા ભગવાનની આપણા ઉપર નિર્માણ થઈ છે. એટલે આપણે બધા અહીંયા આગળ ભેગા થઈ શક્યા છે. અને કદાચ આ કથા ગાવાનો અવસર મને મળ્યો છે એ આપ સૌની પરમ કૃપા છે. મહેશભાઈ અને તેમના પરિવારની પરમ કૃપા છે. આ ગોદડિયા રામવાડી આશ્રમના ટ્રસ્ટી મંડળની પરમ કૃપા છે, પરમ સ્નેહ છે. એટલા માટે થઈ અને હું આ જગ્યા ઉપર બેસી શક્યો છું. ભગવાન પ્રેમદાસ બાપાના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરીને પ્રાર્થના કરજો કે આ મારી પહેલી કથા છે, પહેલો મારો એક સાહસ છે અને સંપૂર્ણ રીતે પરિપૂર્ણ થઈ જઈએ. તમને બધાને પણ નિજાનંદ થાય, આનંદ થાય એવી મનોમન બધા પ્રાર્થના કરજો. ભગવાન ગુરુ મહારાજ રંગવદૂત બાપજી એમ કહેતા કે કોઈ કશું શીખીને આવ્યું નથી. જે દાડે રમેશભાઈએ પણ પહેલી કથા કરી હશે ને ત્યારે એ પણ મારા જેવા જ સમા હશે. જ્યારે મોરારી બાપુએ પહેલી કથા કરી હશે ને ત્યારે એ પણ મારી જેવા જ નાના અમથા હશે. હું તો કદાચ 42 વર્ષનો ઉંમર થઈ, પણ એ તો લોકોએ 17-16 વર્ષની ઉંમરે ભગવાનની કથા ગાવાનું શરૂઆત કરી હતી. ત્યારે કેટલા નાના બાળ સ્વરૂપમાં આ બધા વક્તાઓ હશે અને એમને આ સૌભાગ્ય મળ્યું હશે. આપણા રાજેશભાઈ સાહેબ કહેતા હતા એ પ્રમાણે કે મેં વારંવાર આવી ઉત્કંઠતા પ્રદર્શિત કરી હતી કે મારે કથા કરવી છે, મારા દ્વારા કથા થાય, મને આનું સૌભાગ્ય મળે, એવું કંઈક કરવું છે. અને આજે અહીંયા બેઠા છો ને ત્યારે મને યાદ કરવાનું મન થાય કે 2015માં કે એવા જ્યારે ભગવાન રામચંદ્રજીની અને ભગવાન ગણપતિ મહારાજની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી ત્યારે પણ હું પહેલો હતો આ સ્થાનની અંદર. ત્યારે પણ હું પહેલી વખત આ સ્થાનની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે આ વિસ્તારની અંદર વિદ્વાન બ્રાહ્મણ તરીકે આ સ્થાને મને તક આપી હતી. ત્યારે તો વીરભાણ દાદા હતા, એમને પણ યાદ કરવું ઘટે, કારણ કે એ તો બહુ રામવાડી માટે વીરભાણ કાકા, હિંમત કાકા, જૂના બજાર વાળા પેલા દાદા હતા, એ આ બધાની ટીમ હતી. અને રામવાડીનો એક પૈસો પઈ કઈ રીતે સદમાર્ગે વપરાય એની એમના મનમાં અનેક વખત ચિંતા હતી. એવા સંજોગોની અંદર મહેશભાઈ અને બીજી ટીમના સહયોગથી મંગુ કાકા હોય, છગન કાકા હોય કે પેલા આપણા ગાયત્રી ખમણવાળા મદનલાલ સાઠે હોય,
આ બધાએ ખૂબ સહયોગ આપી અને મને એ જવાબદારી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની સોંપી હતી. આ ગૌશાળા છે ને અત્યારે એ જ જગ્યામાં આપણે રામચંદ્રજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. એ ગૌશાળા અંદર હતી, આજે કેટલી વિસ્તાર પામી છે તે તમે જોઈ લો. તે દાડે કદાચ 20-22 ગાયો હતી, આજે ડબલ કરતા વધારે ગાયો આપણે ત્યાં શોભાયમાન છે. અને એ ગાયોના સંરક્ષણ કરવા માટે આ રામવાડી 24/7 24/7 કાળજી લે છે આ ગાયોની. તમે જોઈ આવો આ ગાયો કેટલી મજબૂત છે, કેટલી કૃપા દ્રષ્ટિ ભક્તો પર વરસાવે છે. અબોલ પ્રાણી છે. અને અહીંયા લખ્યું છે ગાવો વિશ્વસ્ય માતરઃ, ગાય આખા વિશ્વની માં છે. એવી ગાય માતા માટે આપણે આ કથા કરી રહ્યા છે. એવા મહેશભાઈ હરજીવનદાસ વાળાના પિતૃઓ હમણાં જ એમના બા 1 વર્ષ થયું સ્વર્ગીય થયા. એમના બાપા હરજીવન કાકા ઘણા કેટલા છેલ્લા વર્ષો પહેલા બ્રહ્મલીન થયા. એમને પણ રામવાડીની સેવા અત્યંત કરી. રામવાડી માટે કંઈ પણ કરી છૂટવા માટે આ ડોસાઓ તૈયાર હતા. રામવાડી માટે હક નહોતા જતાવતા, એમાં સેવા સમર્પિત હતા. એમાં કઈ પ્રકારે મારી સેવા થાય, કયા પ્રકારે મારો એમાં યોગદાન થાય, હું તન મન ધન વડે કઈ રીતે રામવાડીમાં સહયોગી થવું, એવો એમનો ભાવ હતો. બટુકભાઈ હતા, હર હંમેશ શાંતિ બાપા જોડે રહેતા હતા. કંઈ પણ જવાનું થાય એમના સેવક તરીકે બટુકભાઈ ખભે ઠેલું ફેરવી દે, ગમે તેવું કામ હોય છોડી દે અને નીકળી જાય. પણ એનું ક્યારેય અટક્યું નહીં. પૂછવું હોય તો પૂછી લેજો એમના પરિવારને. ભગવાન માટે 4 દિવસ કાઢે ને તો 400 દિવસ ભગવાન તમારી ઉપર કામ કરતો હોય, તમારી માટે કામ કરતો હોય. આ જિંદગીની અંદર કંઈ સાથે નહીં આવે. મારા શાસ્ત્રમાં એક સુભાષિત લખ્યું છે કે ધનાની ભૂમો પસવષ્ઠ ગોષ્ઠે ભાર્યા ગૃહદ્વારે જનઃ સ્મશાને દેહશ્ચિતાયામ પરલોક માર્ગે ધર્માણી ભોગચ્છતિ જીવ એક. આપણે ગમે તેટલું ધન કમાઈશું, આખી જિંદગી દરમિયાન કરોડો લાખો હજારો કરોડો રૂપિયા આપણે કમાઈએ, સ્વાભાવિક છે કમાવવું પડે. આજનો જમાનો જ પૈસાથી ચાલે છે. પૈસા વગર તમારી મારી બજારમાં કોઈ વેલ્યુ નથી. પણ એ પૈસા પાછળ પડી જવું એ યોગ્ય નથી. ધનાની ભૂમો, તમે ગમે તેટલું ધન કમાયું હશે ને એ તમારી ભૂમિ ઉપર કે તમારી તિજોરીમાં લોકરોમાં પડ્યું રહેશે. પસવષ્ઠ ગોષ્ઠે, આ પહેલા ઋષિમુનિઓએ શ્લોક લખ્યો છે. એટલે કે પસવષ્ઠ જેટલા પશુઓ તમારી પાસે વધારે હોય, ગાય હોય, ભેંસ હોય, ગાળા હોય, બળદ હોય, તો એ ધનવાન કહેવાતા હતા. એ પસવષ્ઠ ગોષ્ઠે એટલે કે એના કોળમાં રહી જશે, એના કોડિયામાં રહી જશે. ભાર્યા ગૃહદ્વારે, આજના કલિકાળની અંદર આપણા સંતાનો, આપણને ખબર છે કે 1 છોકરી જુએ, 2 છોકરી જુએ, 5 જુએ, 25 જુએ, 50 જુએ, પણ છતાંય એને પસંદ ન પડે. અને એને પછી 51ની પસંદ પડે, પરણીને આપણે લાવીએ, કદાચ ભગવાન કરે અને આપણી આંખો ટપ થઈ જાય, બંધ થઈ જાય, તો 51મી છોકરી પણ આપણા ઘરના બારણા સુધી જ આવશે. ક્યારેય સ્મશાનમાં ચિત્તા ઉપર સતી થવા માટે આવતી નથી. જનઃ સ્મશાને, અહીંયા બેઠેલા પહેલેથી છેલ્લે સુધી બોકડા ઉપર બેઠેલા બધા જ લોકો એમ વિચારે કે મારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી જોડે સંબંધ હોય તો કેવું સારું. પણ અમારા ગુરુ મહારાજ રમેશભાઈ ઓઝા એમ કહેતા કે આપણે એવું કહીએ કે મને નરેન્દ્રભાઈ ઓળખે છે, એના કરતા નરેન્દ્રભાઈ આવા સ્ટેજ પર ઊભા હોય અને ભર પબ્લિકની અંદર એમ નજર પડી જાય કે પેલો વિજય ઊભો છે, મારો ભાઈબંધ હતો, ત્યારે આપણી ઓળખાણ સાર્થક થાય. બાકી આપણે તો મનોમન બધાને જ ઓળખીએ છીએ. આપણા લંગોટિયાપણાની એ સાર્થકતા આપણને પ્રાપ્ત થાય. એટલે જનાની, ગમે તેટલા લોકોને આપણે ઓળખતા હોય, જનઃ સ્મશાને, એ બધા જ આપણા સ્મશાન સુધી જ આવશે, આપણી ચિતા સુધી જ આવશે. દેહશ્ચિતાયામ, હમણાં તો કેટલાય લોકોને એવી ફેશન થઈ ગઈ છે કે દર મહિને ફેશિયલ કરાવે. હા,
સુંદર દેખાય, રૂપાળા દેખાવાનો પ્રયત્ન કરે. ઉંમર છે જ એની સ્વાભાવિક છે કે 60-65 દેખાય છે આપણને, છતાં પણ કાળા કરે. શરીર પર કચલી ન પડવી જોઈએ. હે, કોઈને ઘરડું થવું નથી ગમતું. ગમે તેટલા સારા આપણે આ શરીરને શૃંગારીશું ને, ગમે તેટલી સરસ મજાની કોમ્પેક્ટ લગાવીશું, બહારની લાવેલી લગાવીશું, છતાં પણ એ તો કપડાં છે, એ તો બહારથી લગાવેલું છે. અને આટલી ગરમીમાં આપણે શોભાયાત્રામાં આવતા હોય ને કોમ્પેક્ટ લાગેલી હોય ત્યારે એની દશા જોવી જોઈએ. કેટલા સરસ દેખાય. હે, લીટા પડ્યા હોય આમ કાબર ચિત્રા. કોઈક જગ્યાએ ધોળું દેખાય, કોઈ જગ્યાએ લાલ દેખાય, કોઈ જગ્યાએ કાળું દેખાય. આપણે આપણા ઘરવાળાને પણ ન ગમીએ એવા થઈ જઈએ. એને પણ ઓળખાણ ન થાય કે આ મારા છે કે કોકના, ભગવાનને ખબર. હા, પણ એ દેહ પણ તમારી ચિત્તા ઉપર રહી જશે અને બળીને ભસ્મ થઈ જશે. પરલોક માર્ગે જે ભગવાનના ધામમાં જવાનો માર્ગ છે, ભગવાનના ધામમાં લઈ જવા વાળો જે રસ્તો છે, ત્યાં આગળ માત્ર ને માત્ર આપણા સત્કાર્યો હશે, માત્ર ને માત્ર આપણો ધર્મ હશે, માત્ર ને માત્ર આપણું દાન હશે, માત્ર ને માત્ર આપણું પુણ્ય સમય હશે. આપણે કોઈને કરેલો સહકાર સાથે આવશે, આપણે કોઈના ખરાબ સમયની અંદર કરેલી મદદ આપણી સાથે આવશે. એટલા માટે આ શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે ધર્માણી ભોગચ્છતિ જીવ એક. આ જીવ સાથે શું આવે છે? માત્ર ને માત્ર તમારે કરેલા કર્મો આવે છે, સત્કાર્યો આવે છે. બાકી કુકર્મો તો ભોગવવા જ પડે છે. એવામાં નર્મદાજી આ પવિત્ર છે, કુંવારા છે, પતિત પાવની છે, ઉભય તટ પાવિન્યા છે. એ નર્મદાજીના બંને કિનારા પવિત્ર છે. તમે જુઓ, નર્મદાજીની ઉપર આપણે જઈએ તો અહીંયાથી નારેશ્વર જઈએ તો પણ આનંદ આવે, અહીંયાથી માલસરમાં જઈએ તો પણ આનંદ આવે, સામે કિનારે આપણે જઈએ અસાના આપણા ગોદડિયા આશ્રમમાં જઈએ તો પણ આનંદ આવે, અને બધી બાજુથી આનંદ જ આનંદ આવે. નર્મદા શબ્દ જ એવો છે, નર્મદાનો અર્થ જ એવો થાય છે. નર્મ એટલે આનંદ અને દા એટલે કે આપનાર. જે આનંદ આપનારી માં છે, જે આનંદ આપનારી સરિતા છે, એનું નામ નર્મદા છે. નમ્ર પણ છે, એટલી જ નમ્ર છે. આપણામાં નમ્રતા પણ હોવી જોઈએ, વિનમ્રતા પણ હોવી જોઈએ, અને સુસંસ્કારિતા પણ હોવી જોઈએ. આ નર્મદાજીએ વહન કરવાનું શરૂ કર્યું એટલે એમને પિતાજીની આજ્ઞાથી વહન કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. એવા માં નર્મદાજી, નર્મ વત્તા આનંદ બરાબર નર્મદા. એવા આનંદ આપનાર, આનંદ કંદી, મૈકલ સુતા માં નર્મદાજીની કથા ગંગામાં આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. ત્યારે નર્મદાજીના પુરાણના પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકનું આપણે ગાન કરી, સ્મરણ કરી અને નર્મદાજીના કથા ગંગામાં આપણે સૌ પ્રવેશ કરીશું. મજ્જન્માતંગ ગગણમ ચ્યુતમદ મંદિરામોદમત્તાલિમાલમ સ્નાનૈઃ સિદ્ધાંગનાનામ કુચયુગ વિલગલત કુમકુમાસંગપિંગમ સ્યાયમ પ્રાતુર્મુનિનાં કુસુમવચયા સમાચ્છન્નતેરસ્થવૃક્ષા પાપાદ્વૌ નર્મદાં મમ કરીમકરકરાંતરમ હસ્તરંગમ. એનો મતલબ એવો છે કે પાણી સ્નાન કરતા હાથીઓમાં, ગંડસ્થળોમાં વહેતા મદ રૂપી મદિરાની ગંધથી ઉત્તમ ભમરાઓની હારમાળા
સિદ્ધોની સ્ત્રીઓથી સ્નાનથી સ્તન યુગલને ભાગેલું કુમકુમ ભળી જવાને કારણે પિંગળા રંગનું સવાર સાંજ મુનિઓ આદર સત્કાર કરે છે એવા નર્મદાજીની કથામાં આપણે સૌ પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તો માં નર્મદાજીના ચરણોમાં આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ કે અમારી રક્ષા કરજો. ઉભય તટ પુણ્ય તીર્થા પ્રક્ષાલિત સકલ લોક દુરિતો દાઉ ભાગ્યથી સૌભાગ્યથી સાંભળી રહ્યા છે. આમ સૌથી પહેલા નર્મદા પુરાણમાં નર્મદા જળની વંદના કરવામાં આવી. આ પ્રથમ શ્લોકની અંદર નર્મદા જળની વંદના છે. એ નર્મદા જળની વંદના અત્યંત મહત્વપૂર્ણ આમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે નર્મદાજીનું જળ એ કોઈ સામાન્ય નથી, અમૃત છે, અમૃત. એવું નર્મદાજીની અંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ભગવાન ભોલેનાથજીના મસ્તકથી નીકળેલા પરસેવાનું શ્વેત બિંદુ એટલે માં નર્મદાજીનું જળ. ભગવાન મહાદેવજી જેના દક્ષિણ અને ઉત્તર બંને કિનારા પવિત્ર કરવા વાળી, જીવ માત્રનું કલ્યાણ કરવા વાળી, સુરવર મુનિઓની ઉપાસના સાધનાઓને સિદ્ધિ અપાવનારી, નાના મોટા જીવોનું કલ્યાણ કરનારી, આખીએ પૃથ્વીને પવિત્ર કરનાર આ દિવ્ય જલ નર્મદાજી છે. નર્મદા જળની અંદર એટલી બધી તાકાત છે, એટલો બધો ઓક્સિજન છે, એટલો બધો હાડકાઓને મજબૂત કરવા માટેનું કેલ્શિયમ છે. આ નર્મદાજીની જળની અંદર છે. નર્મદાજીનું જળ આપણે બધા જ નર્મદાજીમાં તો નાહ્યા પણ હશો, નર્મદાજીમાં સ્નાન પણ કર્યું હશે, નર્મદાજીને ઘરે લાવીને ભગવાનને પણ નવડાવ્યા હશે. પણ તમે કોઈ દિવસ નર્મદાજીમાં જાઓ ને તો 2 મિનિટ ઊભા રહેજો નર્મદાજીના પાણીમાં અને નીચે નજર કરજો, સીધા તમારા પગને પાણી દેખાશે. એટલા શુદ્ધ નર્મદા છે, એટલા પવિત્ર નર્મદા છે. અને કદાચ તમે કોઈક વાર કિનારા ઉપર બેઠા હોય અને નાવડીમાં કંઈક જતું હોય, નાવડીમાંથી એક કોથળી ફૂલની અંદર પધરાવી દે ને, તો ત્યાં જો તમે 1 કલાક બેઠા હોય તો જોજો એ કોથળી તરતી તરતી એના તરંગોના ધક્કાથી એ બીજા 2 કલાકે નર્મદાજીના કિનારા ઉપર પહોંચી જશે. એટલે નર્મદાજી સ્વયં શુદ્ધ છે. એમને ગંદકી પોતાને નથી ગમતી, એટલે ગંદકી એમાં સ્વીકારતા નથી, એ સીધી ખેંચીને બહાર કાઢી નાખે છે. એટલા માટે નર્મદા સ્વયં શુદ્ધ છે. તો કે નર્મદાજીના પુરાણની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? નર્મદાજીના પુરાણની કથા ગાવાની શરૂઆત કઈ જગ્યાએથી થઈ? તો કે નૈમિષારણ્ય નામની પવિત્ર ભૂમિ છે. નૈમિષે પુણ્ય નિલયે નાના ઋષિ નિષેવિતે સૌનક સત્રમાસીના સુતમ પ્રપચ્છ વિસ્તરા. નૈમિષારણ્યની અંદર 88,000 મુનિઓની ઉપસ્થિતિમાં સૂતજીનું આગમન થાય છે. 88,000 મુનિઓ આમ બેઠા છે અને એકદમ સૂત પુરાણીજી ત્યાં આગળ એન્ટ્રી કરે છે. એમનું આગમન થાય છે, સ્વાગત થાય છે, એમનો આદર થાય છે, એમનું સન્માન કરવામાં આવે છે. અને પછી આ 88,000 મુનિઓએ સૂત પુરાણીજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે હે મહારાજ, તીર્થો તો અનેક છે, જેવા કે ગયા છે, કાશી છે, કાંચી છે, અવંતિકા છે, શ્રીશૈલમ છે, દ્વારિકા છે, જગન્નાથપુરમ છે. આવા અનેક તીર્થો ભારત વર્ષની અંદર પ્રસ્થાપિત છે. તીર્થો પણ છે અને અનેક સમુદ્રો પણ છે, સરોવરો પણ છે, ઝરણાઓ પણ છે અને અનેક ધોધ પણ આવેલા છે, નદીઓ પણ છે. આમ કહેવાય છે કે સરસ્વતી નદીને બ્રહ્માજી સાથેનો સંબંધ બતાવવામાં આવ્યો છે, જે જ્ઞાનની નદી છે.
એ જ્ઞાનની નદીનો સંબંધ બ્રહ્માજી સાથે છે, કારણ કે બ્રહ્માજી એ જ્ઞાનના દેવતા છે. એટલા માટે બ્રહ્માજીને સીધો સંબંધ સરસ્વતીજી સાથે છે. વિષ્ણુજીની સાથે સંબંધ રાખનારી નદી એ ગંગા નદી છે. ગંડકી નદીની અંદર જેટલા પણ શાલિગ્રામ મળે છે ને, જેટલા પણ પથ્થર મળે છે, એ શાલિગ્રામનો પથ્થર એ વિષ્ણુ તરીકે આપણે ઘરમાં લાવીને મૂકીએ એટલે પૂજાને લાયક બની જાય. એવા એ ગંગા નદીજી ભગવાન વિષ્ણુજી સાથે સીધો સંબંધ રાખે છે. चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी. चरणों से निकली गंगा सारी, जिसने सारी दुनिया तारी. ભગવાન શિવજીના ચરણોમાંથી ગંગાની શરૂઆત થઈ અને એને આખી દુનિયાને તારી. उन चरणों में शीश नमाओ, मात तुम्हारी आरती गाओ. जिसमें उन चरणों में शीश नमाओ, मात तुम्हारी आरती गाओ. गंगे हर गंगे हर गंगे हर माँ गंगे हर. चरणों से निकली गंगा प्यारी, जय हो. चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी. चरणों से निकली है हे गंगे मैया, चरणों से निकली गंगा प्यारी, इतनी सारी दुनिया तारी. सारी दुनिया तारी. તાલી પાડવાનું કોઈ ના પાડી હોય તો કહેજો મને, હે ને? તાલી મહાદેવ ને વાલી. જય હો. गंगा गंगा में जब तक ये पानी रहे, गंगा मैया में जब तक ये मेरे जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया हो गंगा. આ તો બધાને આવડે જ ને. मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया હો ગંગા મૈયા, મૈયા હો ગંગા મૈયા, મૈયા હો ગંગા મૈયા, મૈયા હો ગંગા મૈયા. બોલીએ ગંગા મૈયા કી. તો આવા ગંગાજી
એ ભગવાન વિષ્ણુજી સાથે સંબંધ રાખનારી સરિતા છે. તો ભગવાન ભોલેનાથજી જે શ્રેષ્ઠ સંબંધ ધરાવતી હોય તેવી નદીની કથા વેદ વર્ણિત હોય તે અમને સંભળાવો. એવો આ 88,000 મુનિઓ સૂત પુરાણીને કહે છે. રેવા તીર્થાસ્થિતં પુણ્યમ તતે રક્ષામિ સૌનક પુરા પારીક્ષતો રાજા યજ્ઞ દીક્ષા સુદીક્ષિત. રેવા કથમ શ્રી રુદ્ર સંભવ નર્મદા કયા દેશમાં આશ્રિત છે, શ્રી શંકરથી તે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ અને એમના આશ્રયમાં જે તીર્થો છે તેની કથા અમને કહો. એવું સૂતજીને આ 88,000 મહામુનિઓએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ખૂબ જ સુંદર પ્રશ્ન સાંભળી અને ભગવાન સૂત પુરાણીજી પણ આનંદિત થઈ ગયા અને સરસ રીતે ભગવાનના ગુણાનુવાદનું વર્ણન કરવા માટે તત્પર થઈ ગયા. ભગવાન શિવથી જે સંબંધ રાખે છે તે નદી પતિત પાવની મક્રવાહિની મોક્ષદાયિની ઉભય તટપાવિન્યા પુણ્યદાયિનીમાં નર્મદા જેની મહિમા પરંપાર છે, અલૌકિક છે, અત્યંત શુભદાયી છે. માના ચરિત્ર અતિ સુંદર પણ છે અને માના જે ચરિત્રો છે અતિ વિચિત્ર પણ છે. એવું સૂતજી 88,000 મુનિઓને કહે છે. ત્યારે આવા નર્મદાજીની કથા ગંગાની અંદર આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. કલિયુગમાં બધા જ પોતાના પાપો જે છે તે નાશ કરવા વાળી નર્મદા વેદ પુરાણ ઉપનિષદને જાણનારા રચયિતા શ્રી વેદવ્યાસજીને પ્રણામ કરી અને સૂત પુરાણીજી નર્મદાજીની કથા ગંગામાં આ 88,000 મહામુનિઓને પ્રવેશ કરાવે છે. નર્મદાજીની પરિક્રમા આમ કહેવાય છે કે સુપ્રસિદ્ધ સમય છે એનો પરિક્રમા કરવા માટેનો. 3 વર્ષ 13 મહિના 3 મહિના અને 13 દિવસ આવી રીતની નર્મદાજીની દિવસોની કથા છે. 3 વર્ષ 3 મહિના અને 13 દિવસ આટલો લાંબો સમયગાળો અહીંયાથી આપણે નર્મદાજીની પરિક્રમા લઈએ અને નિયમબદ્ધ આપણે પરિક્રમા કરીએ તો નીકળે. પણ આ સમય માર્કંડ મુનિ મહારાજે જ્યારે પરિક્રમા કરી ત્યારે એમને એટલો લાગ્યો હતો, કારણ કે તે વખતે બધા સારા રસ્તાઓ નહોતા, સારી વ્યવસ્થાઓ નથી, સારા જગ્યાઓ એમની રહેવા નિવાસ કરવા માટેની નહોતી. એટલા માટે આટલો સમય લાગ્યો હશે. પણ ગયા વર્ષે જ્યારે પૂજ્ય અવિનાશદાસજી પૂજારીજી નીકળ્યા ત્યારે દેવ પ્રબોધિની એકાદશીના દિવસે, દેવ ઉઠી એકાદશીના દિવસે નારેશ્વરથી એમને પૂજનપૂર્વક વિધિપૂર્વક નર્મદાજીની પરિક્રમા લીધી હતી અને તેઓ ચૈત્ર મહિનાની દસમ 11ના આસપાસમાં રામવાડી આશ્રમમાં પાછા પધાર્યા હતા. એટલે ઓછા નામે 5.5 મહિના જેવો તેમને સમયગાળો લાગ્યો હતો. શાંતિથી ચાલતા હતા. કોઈક જગ્યાએ એવું લાગે શરીરને અનુકૂળ ન હોય તો રોકાઈ પણ જતા હતા. પણ પહેલેના ઋષિમુનિઓએ જ્યારે પ્રથમ વખત માર્કંડ મુનિ મહારાજે પરિક્રમા કરી ત્યારે 3 વર્ષ 3 માસ અને 13 દિવસની પરિક્રમા થઈ. આ એક પ્રચલિત સમયગાળો છે. એટલા માટે આ સમયગાળો છે કે ચાતુર્માસ શરૂ થાય, દેવપોઢી એકાદશી આવે ત્યારે તે જ જગ્યાએ તમારે 4 મહિના સુધી નિવાસ કરી લેવો પડે. ચોમાસામાં પરિક્રમા વર્જિત છે, પરિક્રમા સ્થગિત કરી દેવી પડે. અને તમે ચાલતા ચાલતા અહીંયા દેજ પાસે આવો તો દેજમાંથી સામે કંટિયાજાળથી સામે દેજ બાજુની સારડે બાજુએ આવવા માટે પણ નાવડીનું આવાગમન બંધ થઈ જાય.
એવું પણ થાય છે. એટલે એ પરિક્રમા શાસ્ત્રને અનુરૂપ સ્થગિત કરી દેવી પડે અને ત્યાં જ રહેવું પડે. આમ તો એવું કહેવાય છે કે નર્મદાજીની પરિક્રમા કરવા નીકળીએ ને ત્યારે માત્ર એક ધોતી અને એક ખમીસ અને જોઈતી 2-4 વસ્તુ લઈને જ નીકળવું જોઈએ, એવું નર્મદાજીની અંદર લખ્યું છે. અને જેટલું પણ સાથે લઈને જાઓ છો ને તેટલું બધું સાથે જ્યાં પણ જે પણ જગ્યાએ તમને યોગ્ય લોકો મળે ત્યાં આગળ દાન ભેટ કરતા તમારે નર્મદાજીની પરિક્રમા કરવી જોઈએ, એવું આ નર્મદાના પુરાણની અંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આવા આ નર્મદાજીની પરિક્રમા કરતા માર્કંડ મુનિ મહારાજ એમને 3 વર્ષ 3 મહિના અને 13 દિવસનો સમયગાળો લાગ્યો હતો. નર્મદાજીની કથાનો વિચાર બ્રહ્માજી શિવજી સિવાય કોઈ પણ ન કરી શકે એવું નર્મદા પુરાણમાં કહ્યું છે. નર્મદાજીની કથા ગંગામાં એટલી તાકાત છે કે આનો વિચાર સુદ્ધા કોઈને ના આવે, અને વિચાર આવે તો એને પરિપૂર્ણ ન કરી શકે. કારણ કે આ નર્મદાજીની કથા ખૂબ પુણ્યદાયી છે, શુભદાયી છે, વરદાયી છે. અને એવા નર્મદાજીની કથા આપણે સાંભળવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે એની સાથે સાથે આજે ચૈત્રી નવરાત્રિની પણ 9મી તિથિ છે. આજે 9મું નોરતું છે. દિવસો ગણતા જઈએ તો આજે 9 દિવસ થાય છે. આમ ગઈકાલે રામનવમીનો ઉત્સવ બધી જગ્યાએ થયો હશે. એમાં આપણે પણ સંમિલિત થયા હતા, જોડાયા હતા પણ ખરા. પણ આજે 9 દિવસ થયા. 9મી તિથિના દિવસે રામચંદ્રજી અયોધ્યામાં પ્રગટ થયા હતા. અને એ માં નર્મદાજીની કથા ગંગાની અંદર આજે 9મી તિથિ પણ છે અને રામચંદ્રજીનું પ્રાગટ્ય પણ છે. અને આ નવરાત્રિ આજના દિવસે વિરામ પણ થાય છે. ચૈત્રી નવરાત્રિ એમ કહેવાય છે કે ઉપાસના માટેની નવરાત્રિ છે, સાધના માટેની નવરાત્રિ છે. માની આરાધના કરવી હોય, માનું તપ કરવું હોય, માનો જપ કરવો હોય, માનો હવન કરવો હોય તો ચૈત્રી નવરાત્રિમાં શુભ ફળ આપનારી નવરાત્રિ છે. આખા વર્ષ દરમિયાન કેટલી નવરાત્રિ આવે ખબર છે? 4 નવરાત્રિ આવે. વર્ષની શરૂઆત થાય એટલે પહેલી પોષ મહિનામાં નવરાત્રિ આવે, ત્યાર પછી ચૈત્ર માસમાં નવરાત્રિ આવે, ત્યાર પછી અષાઢ મહિનામાં દેવશયની એકાદશીની પૂર્વે નવરાત્રિ આવે, અને પછી આખા ભારત વર્ષની અંદર ગુજરાત અને તેમાંય વડોદરાનું નૃત્ય પ્રસિદ્ધ છે એવું ગરબાવાળી નવરાત્રિ આવે. આપણે સૌ બધા સોળે શણગાર સજીને માની આરાધના કરીએ, માની ઉપાસના કરીએ, ગરબાના સ્વરૂપમાં નૃત્ય કરીએ અને માને રાજી રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હે માએ ગરબો પુરાવ્યો ગગનનો ખમારે, માએ ગરબો પુરાવ્યો ગગનનો ખમારે, ગરબો પુરાવ્યો ગગનનો ખમારે. છોડવે શણગાર મેરી દીવડા કેવી હાર, છોડવે શણગાર સજી છોડવે શણગાર મેરી દીવડા કેવી હાર, સજી છોડવે શણગાર દીવડા કેવી હે માએ પાથર્યો પ્રકાશ ચૌદલો મારે, માએ પાથર્યો પ્રકાશ ચૌદલો મારે. ત્યારે આવો માં નર્મદાજીની કથાની અંદર આ નવરાત્રિની પણ સમાપન અને રામજીનું પ્રાગટ્ય પણ અયોધ્યાની અંદર દશરથજીને એક વખત એવો વિચાર આવ્યો કે મારી પાસે સંપૂર્ણ સંપત્તિ છે, બધું જ છે, હાથી છે, ઘોડા છે, ચક્રવર્તી રાજા હતા, પણ એમના કુખે, એમના પત્નીઓની કુખે એક પણ સંતાન નહોતું. ત્યારે એ વિયોગ કરીને કુલ ગુરુ શ્રી વશિષ્ઠજી પાસે ગયા અને વશિષ્ઠજીને બંને હાથ જોડી કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરી, દંડવત કર્યા અને પ્રાર્થના કરી અને વશિષ્ઠજીને કહેવા લાગ્યા કે હે મહામુનિ,
હે કુલગુરુ વશિષ્ઠજી, બધું જ ભગવાનની કૃપાથી અમારા ઘરે સંપન્ન છે, પણ એક ચપટી ધૂળની ખોટ છે. આપણી પાસે બધું હોય, હાથી હોય, ઘોડા હોય, ગાડી હોય, મર્સિડીઝ હોય, સારી પત્ની હોય, સારું સોનું હોય, કરોડો રૂપિયા હોય, પણ એક સંતાન જો આપણા ઘરમાં ન હોય ને તો એટલી બધી ખોટ લાગે કે સાલું આ બધું છે ને આટલું કેમ નથી. ભગવાન આટલું આપી દે તો મને રાજીપો થઈ જાય. જુવાનિયાઓને તો એની પડી નથી હોતી, પણ ઉંમરવાળાને સુસંતાનની પડી હોય છે. પણ એ સુસંતાન પણ પિતૃઓની કૃપા હોય ને બાપ ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, બાકી એમને એમ કઈ પ્રાપ્ત નથી થતું. સંતતિ, સંપત્તિ અને સન્મતિ પણ પિતૃઓની કૃપાથી થાય છે, પિતૃઓની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે એવા દશરથ રાજા વશિષ્ઠજીના ઘરે ગયા, વશિષ્ઠજીની કુટિયામાં ગયા અને દંડવત કરી ભગવાન વશિષ્ઠજીને આજીજી કરે છે. પણ આ બાજુ રાવણ પણ જન્મ્યો હતો, એનો વધ કરવા માટે પણ જો કોઈ જોઈતો હતો, એટલે કૌશલ્યાની કુખે રામ જન્મે તો જ એનો સંહાર કરી શકે. એટલા માટે વશિષ્ઠજીએ એમના મિત્ર ઋષિ એવા શૃંગી ઋષિને બોલાવ્યા છે. શૃંગી ઋષિને બધું વિધિવત યજ્ઞ કરવા માટેની માંગ કરી છે. અને વશિષ્ઠજી શૃંગી ઋષિને લઈ અને અયોધ્યાના રાજ દરબારમાં ચક્રવર્તી રાજા દશરથજીને ત્યાં પધાર્યા. યજ્ઞનો આરંભ થયો. યજ્ઞની અંદર અગ્નિનારાયણ પ્રગટ થયા. બોલી અગ્નિનારાયણ દેવ કી જય. ત્યાર પછી અગ્નિનારાયણની અંદર આહુતિઓ થઈ. ઇદમ અગ્નય નમઃ, ઇદમ સૂર્યાય નમઃ, ઓમ સ્વાહા. આવી રીતે બધા ઋષિમુનિઓ અગ્નિની અંદર આહુતિઓ આપવા માંડ્યા. અને પૂર્ણાહુતિના સમયે યજ્ઞકુંડની અંદરથી એક કળશ લઈને, ખીરનો કળશ લઈ ભગવાન સ્વયં અગ્નિનારાયણ પ્રગટ થયા. બોલીએ અગ્નિનારાયણ દેવ કી જય. અગ્નિનારાયણ પ્રગટ થયા. ખીરનો કળશ એ વશિષ્ઠજીના હાથમાં સોંપ્યો છે. વશિષ્ઠજીએ કળશ લઈ અને દશરથજીને આપ્યો છે. દશરથજીએ એનો બે ભાગ કરી, એક ભાગ કૌશલ્યાજીને આપ્યો, બીજો જે વધ્યો તેમાંથી બે ભાગ કરી એક કૈકેયીને આપ્યો અને એક સુમિત્રાને આપ્યો. આવી રીતે એ ખીર ત્રણેય મહારાણીઓએ પ્રસાદના સ્વરૂપમાં ગ્રહણ કરી. એ ખીરના પ્રસાદથી કૌશલ્યા, કૈકેયીજી અને સુમિત્રાજી ગર્ભવતી થયા. 9 મહિના જેમ જેમ પસાર થતા જાય તેમ ગર્ભ માના ઉદરની અંદર વિસ્તાર પામવા લાગ્યો. અને છેલ્લે પોષ મહિનો ગયો, મહા મહિનો આવ્યો. ભગવાન મહાદેવજીની કૃપા વરસવા લાગી. મહા મહિનો ગયો, ફાગણ મહિનો આવ્યો. અનિષ્ટોને સળગાવી હોળિકા દહન કરી દીધું. અને હોળિકા પછી ચૈત્રી નવરાત્રિ આવી. નવરાત્રિની અંદર પહેલા નવરાત્રે માનું આરાધન શરૂ થયું. ઘટસ્થાપનો મૂકવામાં આવ્યા અને માનું ઉપાસના કરવામાં આવી. માના ગરબાઓ ગવા લાગ્યા. માની નવચંડીઓ થવા લાગી, સતચંડીઓ કરાવવા લાગી. અને પહેલી તિથિ ગઈ, બીજી તિથિ ગઈ. લતાઓ, પર્ણો વૃક્ષોની અંદર, સરસ મજાના વૃક્ષોની અંદર નવા નવા પર્ણો ફૂટવા લાગ્યા. સરસ નવા મનાવા ફૂલો ઉગવા લાગ્યા. સરિતાઓની અંદર, નર્મદાની અંદર, સમુદ્રોની અંદર જળ ઉછળવા લાગ્યા. અને સરસ મજાના મધુમાસની અંદર, વસંત ઋતુની અંદર આઠમ ગઈ. અને 9મી તિથિનું જ્યારે રાત્રિના 12 વાગે પ્રારંભ થાય છે, ત્યારે તુલસીદાસજી રામચરિત માનસની અંદર અંકિત કરે છે કે જોગ લગન ગ્રહ 12 તિથિ સકલ ભય અનુકૂળ, અરુ ચરુ ચરણ હર્ષ જોગ રામ જન સુખ મૂલ. જોગ એટલે કે યોગ, લગન, ગ્રહ, વાર, તિથિ બધું અનુકૂળ થયું. અને 9મી તિથિના પ્રાતઃ કાળે જેમ જેમ સવારનો ઉદય થયો, સૂર્ય જેમ જેમ માથા ઉપર તપવા લાગ્યો, તેમ તેમ આગળ જવા લાગ્યું. અને 9મી તિથિનો પ્રારંભ થયો. 9મી તિથિ મધુમાસ પુનીતા
मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिता हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजिता हरि प्रीता मध्य दिवसयति शीतानना पावन काललोक नवमी तिथिની શરૂઆત થઈ છે મધુમાસ છે શુક્લ પક્ષ છે અભિજીત એટલે કે બપોરનું મુહૂર્ત છે અને મધ્ય દિવસ બરાબર મધ્યની અંદર સૂર્યનારાયણ માથા ઉપર આવી ગયા છે અને કૌશલ્યાના ભવનની અંદર એક સરસ મજાના બાળકનો જન્મ થયો બોલીએ ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન કી જય ભય પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યા હિતકારી હરસિત મહતારી मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन भिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा જય હો રામચંદ્રજી ભગવાનનું અયોધ્યાપુરીમાં પ્રાગટ્ય થયું છે ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા છે તાલીઓના નાદ સાથે આપણે પણ આ જન્મોત્સવની અંદર જોડાઈએ उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित विधि की कही कथा सुनाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम
કૌશલ્યાજીને દર્શન આપ્યા છે. ચતુર્ભુજ નારાયણે 4 હાથવાળા શંખચક્ર પદ્મ ધારણ કરેલા માતાજીએ એમ કહ્યું કે હે ભગવાન, મારે તો આટલા મોટા સ્વરૂપમાં તમને નથી જોઈતા, મારે તો બાળ સ્વરૂપે તમને પ્રાપ્ત કરવા સ્વરૂપે તમે જોઈએ છે. કારણ કે ભગવાને પણ માનું વાત્સલ્ય જોઈતું હતું ત્યારે કૌશલ્યાની કુખે જન્મ લેવો પડ્યો હતો અને માની આવી આજ્ઞા સાંભળી અને ભગવાન નાના બાળ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન. અવધ में आनंद भयो जय रघुवीर राम की. अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम की. हे अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की. अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम की. जय रघुवीर लाल की. जय रघुवीर लाल की. जय रघुवीर राम की. जय रघुवीर राम की. अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की. અવધ में आनंद भयो जय रघुवीर બધા હાથ ઊંચા કરીને जय सिया राम. जय जय श्री राम. हे कौशल्या को जायो भयो जय रघुवीर लाल की. અરે કૌશલ્યા કો જાયો भयो जय रघुवीर राम हे की. कौशल्या को जायो भयो जय रघुवीर लाल की. અરે કૌશલ્યા કો જાયો भयो जय रघुवीर राम की. जय रघुवीर राम की. जय रघुवीर राम की. अरे जय रघुवीर राम की. 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 हे अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की. अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम की. अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की. अरे अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम की. जय सिया राम. सजारो फिर को गुलशन सा. जय हो. सजारो फिर को गुलशन सा. अवध में राम आए. सजानो घर को गुलशन सा. अवध में राम आए. सजारो फिर को गुलशन सा. अवध में राम आए. सजानो घर को गुलशन सा. अवध में राम आए. अवध में राम आए. अवध में राम आए हैं. अवध में राम आए. अवध में राम आए हैं. मेरे सरकार आए हैं. लगी कुटिया दी दुल्हन सी. लगी कुटिया दी दुल्हन सी. अवध में राम आए. लगे कुटिया भी दुल्हन सी. अवध में राम आए हैं. कुटिया दी दुल्हन सी. अवध में राम आए. लगे कुटिया भी दुल्हन सी. अवध में राम आए हैं. हे अवध में आनंद भयो. हे अवध में आनंद
रघुवीर राम की जय सिया राम की जय रघुवीर राम की दशरथ के आनंद भयो जय राम राम की दशरथ लालो भयो जय रघुवीर राम की रघुवीर राम की जय रघुवीर राम की जय रघुवीर राम की जय रघुवीर राम की दशरथ के आनंद भयो जय रघुवीर राम की दशरथ लालो भयो जय रघुवीर राम की हाथी घोड़ा पाल की जय बोलो श्री राम की घोड़ा पाल की जय बोलो श्री राम की हाथी घोड़ा पाल की जय बोलो श्री राम की घोड़ा पाल की जय बोलो श्री राम की राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान 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 की हरि हरि बोलो तुम्हारा राम की हरि ना हो तो ताड़ी हे हरि बोलो तुम्हारा राम की हरि ना हो तो ताड़ी मारो तो मत राम जी रे ताड़ी ना होय जो करो तुम्हारा राम की बातो ना होयो बातो करो तुम्हारा राम जी रे बातो ना होय जो पढ़ो तुम्हारा राम की मेरी साड़ी ना होयो ताड़ी मारो तुम्हारा राम जी रे ताड़ी ना होय जो अरे बचपन बचपन में घणो फेर जे कोने भाई गो बचपन बचपन वागड़ो के रे कोने बचपन के वाई जो बचपन में प्रहलाद ने ऋषि बना रे बचपन के भाई गो बचपन वागड़ो के रे बड़ा रे बचपन के वाई जो हरा राम की साड़ी ना हो तो काली तुम्हारा राम की जय साड़ी ना हो बातो करो तुम्हारा राम की बातो ना हो तो हरे हरे बचने सीता जय श्री राम हरे घर में बसने सीता एक ही नारा भूलेगा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा ओ जहाँ राम ने गणमैया मंदिर वहाँ बनाया है जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वहाँ बनाएंगे राम की धुन में गाते हैं और राम की धुन में आया है धुन में गाते हैं और राम अरे राम के नाम का पीछे प्याला जय श्री राम राम के नाम का पीछे प्याला राम के नाम से डोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा अरे મને ના તારે ના લાવો નથી ક્યારે માણો તારો રામ જય જય રામ बोले श्री रामचंद्र भगवान की अवधपुरी धाम की सरजू मैया की सर्वदा मैया की આપણે
નર્મદે હર. ખૂબ આનંદ આવ્યો. રામ જન્મોત્સવ છે એટલે રામનો જય જયકાર કરીએ. જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ. ખૂબ સરસ. શ્રી માં નર્મદા પુરાણ સપ્તાહ પારાયણના પ્રથમ દિવસે શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં આપણે જેને નવા નિશાળિયા ગણીએ ને કે ભાઈ આ તો નવા નિશાળિયા છે, પણ ખૂબ આનંદ કરાયો. આપ સૌની આ વ્યાસપીઠને આશીર્વાદ છે, બાપાના આશીર્વાદ છે, આ જગ્યાના આશીર્વાદ છે. ત્યારે આ વિમલ મહારાજ કે જેઓએ આ કથા જગતમાં પગરણ માળ્યા છે, ત્યારે આજના પ્રથમ દિવસે ખૂબ આનંદ કરાવે. જોરદાર તાળાના ગગડાટથી અમને આપણે આશીર્વાદ આપીએ. અને આ રીતે જ સતત 6 દિવસ બાકી છે ત્યારે આપણને કથા પારાયણ કરાવશે. આપની સૌની શુભેચ્છાઓ એમની સાથે છે. તેઓ આગળ વધે. આ કથા પછી પણ એમને અનેક કથાઓ મળે અને કથા જગતમાં એમનું નામ થાય, એમના પરિવારનું નામ થાય, કરજણ ગામનું નામ થાય. એવા જોરદાર તાળાના ગગડાટથી ફરી એકવાર આશીર્વાદ આપીએ. આપ સૌના સાધુ સંતોના બાપાના આશીર્વાદ સાથે સાથે તેઓના પિતાશ્રી પ્રવીણભાઈ સાહેબ કે જેઓને થોડી ચાલવાની તકલીફ આવી શકેલ નથી, પણ તેઓની પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આ કથાને તેમણે પાઠવેલ છે. તેમને પણ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણે સવારે શરૂઆતમાં વાત કરી તે પ્રમાણે 5 ભક્તો અહીંયાથી નર્મદા પરિક્રમા માટે ગયેલા. એ મહેશભાઈ વાળાની સાથે જે બીજા 4 ભક્તો છે તેઓના નામ બોલાય તરત જ અહીંયા પુષ્પહારથી કથા વક્તા મહોદયનું સન્માન કરશે. તે પહેલાં પૂજ્ય પ્રેમદાસ બાપા ગુદડિયા રામવાડી આશ્રમના મહંત અને હનુમાન સેવક એવા પૂજ્ય રમેશ દાદાને વિનંતી કરું કે તેઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત થાય અને દાદા કથા વક્તા મહોદય શ્રી વિમલભાઈ મહારાજને પુષ્પહાર અર્પણ કરી આશીર્વાદ આપે કે આ જ રીતે 6 દિવસ તો આપણા પૂર્ણ થાય જ, પણ આગળના સમયમાં પણ તેઓની પ્રગતિ થાય અને કથા જગતમાં તેઓનું નામ થાય. એવા પૂજ્ય મહંત રમેશ દાદા આશીર્વાદ આપશે. શ્રી નટુભાઈ રાઠોડ, રમેશભાઈ રાઠોડ, નીતિનભાઈ દરજી, સપન ટેલર અને જગદીશભાઈ રાઠોડ આ 4 પદયાત્રીઓ આશ્રમના સેવકો છે, ગુદડિયા પરંપરા સાથે જોડાયેલા છે અને તેમણે મહેશભાઈની સાથે રહીને આ પરિક્રમા કરે છે. તો 4 પદયાત્રીઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત થશે અને મા નર્મદાના આશીર્વાદ જેમણે પ્રાપ્ત કર્યા છે તેવા આ 4 પરિક્રમાવાસીઓ પણ વિમલ મહારાજનું અભિવાદન કરી આશીર્વાદ આપશે કે કથા જગતમાં તેઓ આગળ વધે અને આપણું કરજણનું નામ રોશન થાય.
હવે આપણા આમંત્રણને માન આપી અને આશ્રમમાં આ સપ્તાહમાં પધારેલ એવા મહેમાનોના નામ અહીંયાથી જાહેર કરું છું કે તેઓ અહીંયા વ્યાસપીઠ પાસે આવી અને ખેસરૂપી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશે. આપણી વચ્ચે કરજણ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 3ના કોર્પોરેટર શ્રી ઉર્વશીબા સિંધા ઉપસ્થિત છે. વોર્ડ નંબર 3ના બીજા કોર્પોરેટર શ્રી કૈલાસબેન બારિયા પણ ઉપસ્થિત છે અને વોર્ડ નંબર 6ના કોર્પોરેટર શ્રી જ્યોતિબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત છે. તો ત્રણેય કોર્પોરેટર બહેનો અહીંયા ઉપસ્થિત થશે અને વ્યાસપીઠ પરથી આશીર્વાદ રૂપી ખેસ ધારણ કરશે. કરજણ નગરપાલિકાનો સ્ટાફ અને તમામ કોર્પોરેટર પ્રમુખ અને મંત્રી અને ચીફ ઓફિસર સહિત તમામ સ્ટાફ આપણા આશ્રમ સાથે બહુ આત્મીયતાથી વર્તે છે અને આશ્રમને જ્યારે પણ એમની સેવાની જરૂર હોય ત્યારે કરજણ નગરપાલિકા આપણી સાથે સતત ને સતત ખડે પડીને તૈયાર રહે છે. આ કથાના આયોજનમાં પણ કરજણ નગરપાલિકાએ જેસીબીથી લઈ માટી પુરાણથી લઈ અને ગટર લાઈન સાફ કરવા સુધીની તમામ સેવાઓ આપેલ છે. એવા કરજણ નગરપાલિકાના ત્રણેય કોર્પોરેટરને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણી વચ્ચે વડોદરાથી પ્રકાશભાઈ ચિમનભાઈ લોહાર અને નટવરસિંહ અમરસિંહ રાજપૂત આપણા માજી મંત્રીશ્રી અને ટ્રસ્ટીશ્રી એવા નટુ કાકા ઉપસ્થિત છે. તો તેઓ પણ અહીંયા આગળ આવશે. નટવરસિંહ અમરસિંહ રાજપૂત રામવાડી આશ્રમ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી, ભૂપતભાઈ પણ અહીંયા આવશે. હરીશભાઈ બાબુભાઈ દુહાર, વડોદરાથી પધારેલ છે અને જયરામભાઈ માંગુકિયા વડોદરાથી પધારેલ છે. તો જયરામભાઈને પણ અહીંયા વ્યાસપીઠ પાસે આવી ખેસ રૂપી આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા વિનંતી છે. પ્રકાશભાઈ અને હરીશભાઈ લુહાર એ વડોદરાના લુહાર પરિવારના સંતાનો છે અને આપણા રામવાડી આશ્રમ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ એવા વિજયભાઈના કાકાના દીકરાઓ છે. લુહાર પરિવાર વર્ષોથી આપણા આશ્રમ સાથે જોડાયેલો છે. ધનજીદાદાના સમયથી આ આશ્રમને સતત ચોથી પેઢી છે પણ એ મદદરૂપ થતા આવ્યા છે. સાધુ સંતો અને બ્રાહ્મણો ઉપસ્થિત હોય ભૂદેવો તો ભોજન લેવા માટે રસોડામાં જશે. જયરામભાઈ માંગુકિયા પણ આપણા આશ્રમના સહયોગી છે. તેના ભાઈ પણ આપણા આશ્રમને ખૂબ સહયોગ કરતા હતા, નાગજીભાઈ માંગુકિયા. અને જયરામભાઈ પણ જ્યારે જ્યારે આપણા આશ્રમને જરૂરિયાત હોય ત્યારે આપણી સાથે રહે છે. જયરામભાઈ માંગુકિયાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ચાવી મળી છે જેની